ଏହା शीर्षक नाम आम पढ़ीचु लुक पुस्तक तार 23 पर्व 28 पद एवं 27 पद। यही समय गुड़िक 2025 वर्ष तले ए प्रकार गोटे घटना हेइथिला ताहाकु आमे स्मरण करूचु, प्रभु को नाम को उन्नत उच्चीकृत करूचु। आ सेते बेले जीशु को पछरे अनेक लोक माने से माने चालुथले, असंख्य जनता हमिंग होची, असंख्य जनता जीशु को पछरे चालुथले। आ चालुथुवा समय रे प्रभु जीशु लोक मानकर आड़ को बुली पड़िले, बुली पड़ी से कहले कौन कहले ता आमे पढ़ी लेखा जाउछ। किंतु जीशु सेमानक आड़ को बुली पड़ी कहले काहाड़ को बुलिले 27 पद जदि देखिबु लोक मानकर और ताहांक निमंते बक्षाघात करी विलाप करुथुवा स्त्री लोक मानकर महाजनता ताहांकर पश्चातगमन करुथुले। प्रभु जीशु क्रूस बहन करी आसुचंती, आउ गोटे घंटा परे से प्राण त्याग करिवे। क्रूस रे से झुलुचंती। एक समय 9टा बेले तांकू क्रूस रे चढ़ा गला। सकाळ 6टा रे विचार आरंभ होला। हमें जदि जहन तार 19 पर्व 14 एवं 13 पढ़िबा आउ आमे देखुचु सिए जते बेले चालुचंती तांको पछरे से क्रूस बही चालुचंती, तांको पछरे असंख्य जनता लोक माने से माने मध्य चालुचंती, रोदन करूचंती, विलाप करूचंती, किए किए तो थट्टा परिहास मध्य करूचंती। आउ स्त्री लोक माने से माने समस्त कांदुचंती, छाती रे हाथ पिटी से माने समस्त कांदुचंती। आ एई समय रे प्रभु जीशु तांको आड़ को बुली पड़ी, से समस्त को आड़ को बुली पड़ी। आ 28 पद रे कोन लिखा जाउची? 28 पद रे कोन लिखा जाउची? हां, गो जेरूशलेम रो कन्या माने बुली पड़िले। आ कहिले गो जेरूशलेम रो कन्या माने मो पई कांदो ना, किंतु कहा पई कांदो? बरम निज निज पई कांदो। कहा कहले? स्त्री लोक मान को कहबा सहित पुरुष मान को मध्ये कहले, कारण एमाने अत्यंत आवेग। सेति पई का गो जेरूशलेम रो कन्या माने से स्त्री लोक मान को कहले, कारण एमाने अतिरिक्त बाहुनी बाहुनी कांदो, निज पई कांदो। काहे आज कोनपुर मंडली रे 7टा रु 8टा मोर गोटे घंटा बाक्य हमर प्रार्थना मीटिंग चलेबार थिला। सेठी मु कहू आ ठीक हमर रविवार जो प्रकार चली आछि, आज लुक तार 23 पर्व 28 और 27 28 आज ही आलोचना थिबार थिला। आ सेठी मु कहूतली काहे कि कारण मु जानि स्त्री लोक माने जदि निज पई न कांदिबे निजे ठीक हे परिबे, निज पिला मान को ठीक करि परिबे, आ निजर पिला मान को पई कांदिबा दरकार। आ मु कहू तांको कहूतले से मां माने थिले 4-6 मु कहले आपण माने खाली कांदिले हो, नम्रता कहा को जाय, आनंद पाइबा दरकार। प्रभु आनंद देबे, हमें परे परे देखिबा। एबे जो मो पई दुख करूछ प्रभु जीशु कहउचंती, आ किछि समय परे से दुख पड़े। केते घंटा परे? जदि शुक्रवार 6टा रु शनिवार 6टा 24 घंटा हुए, शनिवार 6टा रु रविवार 6टा 48 घंटा हुए। प्रभु जीशु 14 पद अनुसार जॉन 19:14 सेते बेले प्राय 6 घंटा होइथिला। आ सेही समय सेमाने तांको बद्ध कर बोली कहू। जीशु को एक प्रकार समर्पण करवा समय प्रभु जीशु
ବୁଲି ପଡୁଛନ୍ତି ସେଠି କହିଲେ ଗୋ ଜେରୁସାଲେମର କନ୍ୟା ତୁମେ ମାନେ କାନ୍ଦ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଠି କଣ କହୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଦେଖିବା 16 ପର୍ବ ଯୌନ ତାର 16 ପର୍ବ 16 ଏବଂ 18 ରେ ହଁ ଅଳ୍ପ ମାତ୍ର ସମୟ ରହିଲା, ତୁମେମାନେ ମୋତେ ଆଉ ଦେଖିବ ନାହିଁ, ପୁନର୍ବାର ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ତୁମେମାନେ ମୋତେ ଦେଖିବ। ଏଣେ ସେମାନେ କହିଲେ, ଅଳ୍ପ ସମୟ ବୋଲି ଏ କଣ କହୁଅଛନ୍ତି? ସେ କଣ କହୁଅଛନ୍ତି ଆମେ ତୁମେ ବୁଝିପାରୁନୁ। ଆମେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନୁ। ବୁଝି ନ ପାରିଲେ ଅଡୁଆ ତଡୁଆ ହବ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆମର ସମୟ ସ୍ୱଳ୍ପ, ସେ ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି ସେତେବେଳେ 19 ପଦ ଦେଖିବା, ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛନ୍ତି ବୋଲି ବୁଝି ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲେ। ଆଉ 20 ପଦରେ ଲେଖା ଯାଉଛି, ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ତୁମେମାନେ ରୋଦନ ବିଳାପ କରିବ କିନ୍ତୁ ଜଗତ ଆନନ୍ଦ କରିବ। ତୁମେମାନେ ଦୁଃଖିତ ହବ କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଆନନ୍ଦରେ ପରିଣତ ହବ। ନିଜ ପାଇଁ ନିଜ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଦୁଃଖ କରିବ ତେବେ ସେଇ ଦୁଃଖ ଆନନ୍ଦରେ ପରିଣତ ହବ। ଏ କଥା ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଫେଲିଓର ହୁଅନ୍ତି ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାନ୍ଦନ୍ତି। ସେଠି 4 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଥିଲେ ଆଉ ଆମେ 4-5 ଜଣ ପୁରୁଷ ଲୋକ ଥିଲୁ। ମୁଁ କହିଲି 24 ମିନିଟ୍ ଅଛି, 8 ଜଣ 3 ମିନିଟ୍ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, କୁଆଡେ ନେଇ କୁଆଡେ ଛାଡ଼ିବେ। ପ୍ରଭୁ ତମେ ଆମ ପାଇଁ କୃଷରେ ମୋର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଛ, ବୁଝିପାରନ୍ତିନି ପରା। ଆଉ ଜଣେ ତାପରେ ମତେ ଦେଖିବା କହୁଛି, ତାପରେ ଆଉ ଦଳେ ଆସିବେ, ସେମାନେ 8ଟାରୁ 9ଟା ତାଙ୍କର ଆଲୋଚନା, ମତେ 6ଟାରୁ 7ଟା, 7ଟାରୁ 8ଟା। ମୁଁ ଠିକ 7ଟା 1ରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲି ଗେଟ୍। ତ ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟରେ ଆଉ 2 ମିନିଟ୍ ଅଛି, ଯିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବ 1 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ମୁଁ କରିବି। ଆଉ ଜଣେ ମା ସେ କଲେ, ଆଉ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ଆକାର 3 ହେଲା। ବୁଝିପାରନ୍ତିନି, ଏଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ମୋ ପାଇଁ କାନ୍ଦନି। ସେମାନେ ଶୁଣିଲେ ଏ କଥା ପ୍ରଚାର କରି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ତମେ ଏମିତି ହେଲା ସେମିତି ହେଲା, ଆଉ ଅନ୍ୟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। କିଏ ମଦ ଖାଇକି କରୁଛି, କିଏ କଣ ହଉଛି, ନିଜ ପିଲା ବି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପିଲା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅନୁରୋଧ କଣ, ଜନ୍ମରୁ ଏମାନଙ୍କର ଥଣ୍ଡା ଛାଡୁନି। ସେ ପିଲା ନିଜେ କହିଲେ ପିଲା ଝିଅ ପିଲା, ତା ମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏଥର ବୁଝି ହଉଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ନିଜ ପାଇଁ ଆଗେ ନିଜେ ଠିକ ହୁଅ, ନିଜ ପିଲାଙ୍କୁ ଠିକ କର, ତାପରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ଯଦି କରିବ, ଲେଖାଯାଉଛି ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ କାନ୍ଦେ। ସେଠି ସେମାନେ ସେଦିନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶରେ ମରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ସେମାନେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମେ କାନ୍ଦ ନା। ଏବେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶରେ ନାହାନ୍ତି, ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ, ସିଏ ଏବେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। କ୍ରୁଶରୁ ସେ 3 ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି ହିସାବ କରାଯାଏ, ଶୁକ୍ରବାର 12ଟାରୁ ଶନିବାର ଶୁକ୍ରବାର 12ଟାରେ ତାଙ୍କୁ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ଶୁକ୍ରବାର 12ରୁ ଶନିବାର 12 ଯଦି 24 ଘଣ୍ଟା ହୁଏ, ଶନିବାର 12ରୁ ରବିବାର ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଅର୍ଥାৎ 4ଟା ପୂର୍ବ, ଟୋଟାଲ 40 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ତୁମର ଦୁଃଖ ଆନନ୍ଦରେ ପରିଣତ ହେବ। ସେବେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଅର୍ଥାৎ ମୁଁ କବରରେ ନଥିବି, ଆଉ ତୁମେ ମାନେ ମୋ ପାଇଁ କାନ୍ଦ ନାହିଁ। ଶୁକ୍ରବାର କାନ୍ଦିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଶୁଭ ଶୁକ୍ରବାର କହୁଛୁ, ଆମେ ଯଦି ମୁଖ ବିସର୍ଜନ କରିବା, ପିତା ଖାଇବା, ମୁଁ ସେ କଥା କହୁଥିଲି। ଜଗତର ଲୋକମାନେ ଏସବୁ କରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ମାନେ ଏ ପ୍ରକାର କରୁଛ, ଏସବୁ ଛାଡ଼ିବାର ଅଛି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଥିଲି, ମୋ ପରି ଉପବାସ ତୁମେ କେହି କରିପାରିବ। ମୁଁ ରବିବାରେ ଉପବାସ କରେ। ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ମା ମାନେ ନିଜ ପାଇଁ କାନ୍ଦ, ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାନ୍ଦ। କେତେ ଦୁର୍ବଳ ନିଜେ ଦେଖ। ସେଇ କଥା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଗୋ ଜେରୁସାଲେମର କନ୍ୟାମାନେ। ଆଉ ଥରେ ପଢିବା, ଗୋ ଜେରୁସାଲେମର କନ୍ୟାମାନେ ମୋ ପାଇଁ କାନ୍ଦ ନାହିଁ, ହଁ ନିଜ ନିଜ ନିମନ୍ତେ କାନ୍ଦ। ଆଉ ନିଜ ସନ୍ତାନ ନିଜେ କି ପ୍ରକାର ଠିକ ହବା। ଆଜି 11:30 ଦିନ, ମୁଁ ଯଦି ଏଠି ମୋର କାମ ସାରି 11:40 ପାରିବି କେମିତି ହବ?
ତା ପୂର୍ବରୁ ବାହାରିବା ଦରକାର ନା। ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିଜେ ନିଜେ ଯଦି ନିଜେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ କାନ୍ଦିବା, ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତନ ଦଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଯଦି କରିବା ତାହେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି। ଟିକେ କଷ୍ଟ ହବ, ପ୍ରଭୁ ଯେ ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ ହୁଏ ଆଉ ସବୁ ଠିକ ଠାକ ହବ। ଆଉ ଲେଖା ଯାଉଛି ଆନନ୍ଦ କେହି ହରଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। 16 ପର୍ବ 20 ପଦ ଜମାନ ପଢିବା ସାରିବା। ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ତୁମେମାନେ ରୋଦନ ବିଳାପ କରିବ କିନ୍ତୁ ଜଗତ ଆନନ୍ଦ କରିବ। ତୁମେମାନେ ଦୁଃଖିତ ହବ କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଆନନ୍ଦ କରିବ। ଆଉ 22 ପଦର ଶେଷାଂଶରେ ଲେଖା ଯାଉଛି କେହି ତୁମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ତୁମମାନଙ୍କ ଆନନ୍ଦ ହରଣ କରିବ ନାହିଁ। କେହି ତୁମ ପାଖରୁ ଆନନ୍ଦ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। କେମିତି ନେଇପାରିବ ନାହିଁ? ତାର ପ୍ରମାଣ କଣ? ଗୀତ ସଂଗୀତା 97:11। କାହା ପାଇଁ ଏ ଆନନ୍ଦ? ଆଜି ଯଦି ତୁମେ ଏଠାରେ ଅଛ, ବହୁ ଶୁକ୍ରବାରରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରୁନା, ଆଜି ଯଦି ଏଠାରେ ଅଛୁ ଅବାରରେ, ତେବେ ଆମେ ଯଦି ଏହି ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ ନିଜ ପାଇଁ, ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଆମଠାରୁ ସେ ଆନନ୍ଦ କେହି ହରଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ଆନନ୍ଦ କାହାକୁ ଦିଆଯାଇଛି? ଗୀତ ସଂଗୀତା 97:11ର ଦ୍ୱିତୀୟାଂଶ କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି? ସରଳ ମନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦ ବୁଣିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ସରଳ ମନା, କୁଟିଳ ମନା ନୁହେଁ, ସରଳ ମନା, ଅତି ସରଳ। ସରଳ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଯିଏ ପାଳନ କରେ ସେ ସରଳ ଲୋକମାନେ। ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ତାକୁ ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷର ପାଳନ କରେ, ସରଳ। ତା ପାଖରୁ ଆନନ୍ଦ କେବେ ବି ହରଣ ହବ ନାହିଁ, କେବେ ବି ହରଣ ହବ ନାହିଁ, ବୁଣା ଯାଇଛି। ଆଉ ଏ ଆନନ୍ଦକୁ ହରଣ କରିବା ମାଷ୍ଟର ହଉଛି କିଏ? ଶୈତାନ। ଇଆଡେ ସିଆଡେ ସିଆଡେ ଇଆଡେ ଅଲଗା ଚିନ୍ତା ଭାବନା ଦେଇ ସେ ଇଆଡେ ସିଆଡେ କରିବ। ଆନନ୍ଦ ଚାଲିଯିବ, ଦୁଃଖ ଆସିବ, ରୋଗ ଆସିବ, ଅଶାନ୍ତି ଆସିବ, ଆଉ ଆନନ୍ଦ କୁଆଡେ ହେବ? ଠିକ ଠାକ ବିଷୟ ଠିକ ଠାକ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଆନନ୍ଦ କୁଆଡେ ହେବ? ତମର ତ କଷ୍ଟ ହବ। ବୁଣା ଯାଇଛି ଆନନ୍ଦ ସରଳ ମନମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ସେଇମାନେ ସରଳ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରି ଆଦମ ହବା କେତେ ଆନନ୍ଦ ପାଉଥିଲେ ନା, ହଁ କି ନାହିଁ? ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରେ ଥିଲେ, କୌଣସି ତାଙ୍କୁ ବୋଝ ଦିଆଯାଇନଥିଲା। କେବଳ ହବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ତୁ ସଜେଇକି ରଖିବୁ ଘର, ଆଦମ ତୁ କୃଷି କର୍ମ କରିବୁ ବଗିଚା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ନୋ ଟେନସନ, କେହି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଆସିଗଲା, ଆନନ୍ଦ ହରଣ କରିନେଲା, ଅନ୍ୟ କଥାଟି କାନରେ ପୁରେଇ ଦେଲା ହବାର। ଏବେ ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସୁ ପିଲାମାନେ, ଏଠାରେ ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ଆସିଛୁ ଆନନ୍ଦିତ ହେବା ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମକୁ ଉନ୍ନତ ଉଚ୍ଚୀକୃତ କରିବା ପାଇଁ, ମହିମାନିତ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆନନ୍ଦ ଆମଠାରୁ କେହି ହରଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହବ, ଟିକେ ଅଡୁଆ ହବ, ଟିକେ ଅଶାନ୍ତି ହବ, ଟିକେ ରାଗ ହବ, ଟିକେ କ୍ରୋଧ ହବ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଆନନ୍ଦ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଉନ୍ନତ ଉଚ୍ଚୀକୃତ ହବ। ଆସନ୍ତା ରବିବାର ଶୁଣିବେ କି ପ୍ରକାର ଘଟଣାରେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଚଳେଇ ନିଅନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମକୁ ଉନ୍ନତ ଉଚ୍ଚୀକୃତ କରିବାକୁ ହେଲେ କୋଉ କୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଯିବାକୁ ହୁଏ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ କିପରି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଅବାରରେ ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ଅଛୁ, ଶୁଭ ଶୁକ୍ରବାରରେ, ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ, ପୃଥିବୀବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ, ଆମ ପାଇଁ ବି ଶୁଭ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଶୁଭ ଅବସରରେ ଆମେ ଯେ ପ୍ରକାର ଆନନ୍ଦିତ ହବା, ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ କାନ୍ଦିବା ନାହିଁ। ସେ ଉଦ୍ଧାରର କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟର ଅନୁସାରେ ଚାଲୁ ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ସଫଳ ନେଉଥିବା, ଯଦ୍ୱାରା ଆମର ଆନନ୍ଦ କେହି ହରଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଉନ୍ନତ ଉଚ୍ଚୀକୃତ ହେବ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଯେ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ ମରିଗଲେ ସେମାନେ ପିତା ଖାଆନ୍ତି, ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଉତ୍ସବ କରନ୍ତି, ଆମେ ଆମର ପ୍ରଭୁ ସେ ପ୍ରକାର ନୁହନ୍ତି। ଆମେ ପିତା ଖାଉନା, ଆମେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଉତ୍ସବ କରୁନା। ପିତା ଖାଇଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ମାଂସ ଖାଇଲେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆମେ ସବୁ କିଛି କରିପାରୁ, କାରଣ ଏହା ଶୁଭ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମରି ଆଉ ରହିଲେ ନାହିଁ। जो प्रकार ମୁଁ କହିଲି, ଯଦି ବିଚାରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଏ 48 ଘଣ୍ଟା, ଯଦି ମୃତ୍ୟୁଠୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଏ କବର ସାହି 40 ଘଣ୍ଟା ମାତ୍ର
ଆଉ ତା ମଧ୍ୟରେ ସେ ଉଠିଲେ ଏବେ ସେ ଜୀବିତ ତାଙ୍କ ନାମରେ ପୃଥିବୀ ପରିଚାଳିତ ଆମେ ଆନନ୍ଦ କରୁ ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ଦଉ ଆଉ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିଜ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁ ନିଜେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ରେ ସବୁ କରିଦେଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଠାକ୍ରେ ସବୁ କରେଇଦେଉ ଏହି କଥାକୁ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଘୋଷଣା କରି ଶୁଭ ଶୁକ୍ରବାରରେ ଏକାଠି ହେଇକି ଏଥିପାଇଁ ଆନନ୍ଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଆନନ୍ଦ ଦେବା ପାଇଁ ଏ କଥାକୁ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଘୋଷଣା କରୁ ପ୍ରଭୁ ଏହି ଚିନ୍ତାରେ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଆମେ